Good morning. Last class we are discussing about an expression for energy of nth orbit and also how energy of electron varies during its transitions from lower energy level to higher energy level and higher energy level to lower energy level. We are all discussed in my previous video, and we also look at that the formulas for potential energy, kinetic energy, total energy, and also the respective ratios. Okay, now we are all discussing these factors, students. And now today we are coming to answer some important previous objective questions on the topic of energy of nth orbit, nth Bohr orbit. Keep in mind, okay, students. Now let me coming to first problem here. Just look at the problem, what is going on. Calculate the energy associated with the first Bohr orbit of helium plus and also the radius of that orbit. This is the question, students. While we coming to the answer, first of all we are ready to write an expression for energy of nth orbit. Okay, now what is an expression for energy of nth orbit, sir? Now let me write in electron volts minus 13.6 into Z square by N square electron volts, dear students. Or if you want to know about joule per atom, minus 2.18 into 10 power minus 18 into Z square by N square joule per atom. ఇవన్నీ నిన్న నేను చేసిన వీడియోలో ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు వాడు మనల్ని అడుగుతోంది యూనిట్స్ ఏమి వాడు చెప్పలేదు, మనకి ఎనర్జీ కట్టమంటున్నాడు. మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో అయినా చెప్పొచ్చు, జౌల్స్లో అయినా చెప్పొచ్చు. స్టూడెంట్స్, ఎనర్జీ ఎవరికి సార్? ఫస్ట్ బోర్ ఆర్బిట్ గిట హీలియం ప్లస్ అయాన్కి సంబంధించి. ఓకేనా, సో స్టూడెంట్స్, హీలియం ప్లస్ అయాన్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ బోర్ ఆర్బిట్ అంటే n వాల్యూ 1. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ that orbits are minus 13.6 into, students, z square means 2 square by 1 square. Is it clear? So means, students, minus 13.6 into, I think, 4. Minus 13.6 into 4, dear students, I think 4 this is wait, okay, and this is 4 once again, I think this is 5, so minus 54.4 electron volts. That is the energy of a required what we call first orbit of helium plus, dear students. And the question further continues, what is the radius of that orbit? Is also talking about, please calculate radius of orbit. And we know the formula for radius of nth orbit, students, I think 0.529 into n square by z angstroms. Am I right? Okay, so dear students, 0.529 into what is n sir? 1 square here. What is z sir? 2. Helium plus. Okay, so simply 0.529 by 2. Am I right? So simply 0.2645 angstrom units, and this is the radius of that orbit, and this is energy of that orbit in electron volts, dear students. Very, very important one. Please observe this one. And students, let me coming to second problem. Please look at second problem. మీలో ఎవరైనా చేయగలిగితే గనక ఒకసారి ప్రాబ్లం చూసి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో కూడా మీరు ఒక థింకింగ్కి రండి. ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత ఎలాగో ముందు మీరు ఒక ఐడియాకి రండి. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్ని, మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో హీ సింప్లీ ఆస్కింగ్ అబౌట్, స్టూడెంట్స్, రేషియో ఆఫ్, ఓకే, రేడియై ఆఫ్, dear students, third energy level in beryllium plus 3 to that of
second energy level in helium place. Okay na, so simply asking about ratio of radii. Okay na, radii ratio అడుగుతున్నాడు. దేనికి సార్? బెరిలియం ప్లస్ 3 లో థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి, హీలియం ప్లస్ లో సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి radius ratio. Okay students, while we coming to the answer, we know already radius of nth orbit simply 0.529 into ns square by z angstroms. Am I right? Simple thing this is. Okay now, so the question is about third energy level in beryllium plus 3. Please observe this one. Third energy level in beryllium plus 3 means, for first case, third energy level means n is 3, beryllium plus 3 means z is 4. Okay, means simply radius of third energy level in beryllium plus 3 is 0.529 into 3 square by z means 4. What about second case, sir? What about second case, students? Second energy level in helium place. Second energy level in helium place. Second energy level means N2, helium plus means Z2. Then what about radius of second energy levels are 0.529 into, dear students, second energy level means 2 square by 2, dear students. He simply asked about the ratio. Say this is equation 1 and say this is equation 2. Okay, now simply equation 1 by equation 2. Then radius of third energy level in beryllium plus 3 by radius of second energy level in helium plus. I think 0.529, 0.529 cancel. Okay, 3 square means 9 by 4. 2 square means 4 by 2. Okay, so here this is I think 2 times, means 9 by 2 into 4, 8. So that's why the ratio absolutely 9 is to 8, dear students. 9 is to 8. Okay, now this is radii ratio. Please observe this one. Now students, now the question is not ratio of radii, dear students, ratio of energies. Please observe this one. Ratio of energies. Okay, now means energy of third energy level in beryllium plus 3 by energy of second energy level in helium plus. We are ready to calculate this energy ratio. Just imagine if this is energy ratio. We know formula, minus 13.6 into z square by n square, and here also minus 13.6 into z square by n square. 13.6, 13.6 mutually cancel. So beryllium plus 3 means, students, z is 4 here. So means 4 square by third energy level means, dear students, n is 3, 3 square by second energy level means, dear students, for helium plus means z is 2. Second energy level means this is also 2. Is it clear? So 4 square by 3 square ultimately, because 2 square cancel here. 4 square means 16, 3 square means 9. Dear students, this is 16 is to 9, keep in mind. If the energies ratio he is asking about us, the answer is 16 is to 9. Or if this is radii ratio he is asking about us, the ratio is 9 is to 8. A very, very important previous problem, students. Please observe these two problems. Very, very important one in examination point of view. Students, next coming to this problem. Which of the following relationship is correct? This is previous NEET problem. Okay, which of the following relationship is correct? The question is about, just look at that. E1 of hydrogen means what, sir? Means first energy level in hydrogen atom. Okay, and E2 of helium plus means what, sir? Second energy level in helium plus. Third one is about what, sir? Third one is about E3 of Li plus 2.
means what, sir? Third energy level in Li plus 2. Okay, now is simply asking about what we call the relation, not equal to. మనం అప్పుడే ఈక్వల్ టు అని చెప్పకూడదు, రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు మనకి ఈ మూడిటికి కూడా. సో ఇప్పుడు రిలేషన్ని ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నంలో మనం ముందు ఫార్ములా రాద్దాం ఎనర్జీకి. వి నో ఫార్ములా -13.6 into z square by n square here and -13.6 into, dear students, z square by n square here and -13.6 into z square by n square here in electron volts, dear students. Okay, and while we coming to first case, this is -13.6 into hydrogen means z value 1 square. First energy level means this is also 1 square. Am I right? What about this one, sir? -13.6 into helium plus means z value 2 square. Second energy level means n value 2 square. What about this one, sir? -13.6, students. Lithium plus 2 means z value 3, dear students, 3 square. And what about orbit numbers, or third energy level 3 square? And that's why this is -13.6 electron volts, 1 square cancel. And this is -13.6 electron volts, 2 square cancel. And this is also -13.6 electron volts, 3 square cancel. And among these four options, what is the correct answer, sir? Dear students, E1 of H is exactly equals to E2 of helium plus, which is exactly equals to E3 of Li plus 2, because all are having common value 13.6 with a negative sign. Dear students, very important problem in objective point of view. Please observe this one. So remaining all options are absolutely wrong. This is right, and remaining all options are absolutely wrong. And this is the relation what we expected between E1 of H and E2 of helium plus and E3 of Li plus 2. Dear students, because all are having the same value, which is -13.6 electron volts. Dear students, very important one. Okay, please look at that. And students, this is a previous JEE advanced question. Okay, now match the following. Column 1, 4 statements are there. In column 2, 4 statements are there. Just look at that 4 statements, what is going on. Okay, now so we just match column 1 to column 2. This is the question. Students, in column 1, dear students, we just look at that. In column 1, the thing is energy of ground state of helium plus. Very important one. Ground state of helium plus. I am ready to write the answer. Energy of, dear students, ground state of helium plus. Ground state means what, sir? Ground state means, dear students, n is equal to 1, means first energy level. Very important one. Ground state ante ardham first energy level anamata. Zero undadu kada. n is an integer, non-zero integer. Okay, అందువల్ల ground state అంటే n1 anamata. సో ఎనర్జీ ఫార్ములా ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై -13.6 into z square by n square. -13.6 into z means what, sir? Helium plus కదరా నాన్న. సో కాబట్టి 2 square. ఫస్ట్ లెవెల్ కదరా నాన్న, గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే, కాబట్టి 1 square. అంటే -13.6 into 4 నాన్న. So this is -54.4 electron volts. సో కాబట్టి ఈ 4 ఆప్షన్స్లో కాలమ్ 2లో ఆ 54.4 ఎక్కడుందో మనం దాన్ని మార్క్ చేస్తే సరిపోయింది. ఓకేనా? అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ హీలియం ప్లస్ -54.4 electron volts అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నాన్న ఛాలెంజింగ్ as far as this one, potential energy of first orbit of hydrogen atom. Very important one. Potential energy first orbit of hydrogen atom. Students, just look at potential energy of first orbit of hydrogen atom. Actually, we have no clarity on potential energy, but in energy of nth orbit video, we have a clarity on
relation between potential energy versus total energy. I remember this one. Okay, potential energy, we have formula in that video, I think minus ZE square by R, whereas total energy minus ZE square by 2R. So what relation we are expected if minus ZE square by R is cancelled? I think this is 1, this is 1 by 2. So simply 2 is to 1. So potential energy is always double to total energy. Is it fair? So what is first of all total energy of given first orbit of hydrogen atoms? What is formula? Simply minus 13.6 into Z square by N square. So this is minus 13.6 into hydrogen atom means 1 square, first orbit means 1 square. So simply minus 13.6, obviously this is total energy. Okay, total energy, keep in mind. But the question is about potential energy. What we say, potential energy is always double to total energy. So total energy minus 13.6 means what about potential energies are, dear students, I'm sorry, 2 into minus 13.6 means what, sir? Minus 27.2 electron volts, dear students, minus 27.2. So that's why students here potential energy of first orbit of hydrogen atom, I think 27.2, dear students. Is it clear? Okay. And students, now let me coming to third one, kinetic energy of second excited state of helium plus. Most important one and also challenging one. This is challenging one for us. You know why? Because the question is about kinetic energy of electron. So now this is the time, students, we are ready to write the ratio between kinetic energy and the total energy. We have formulas here, students. I think kinetic energy is ZE square by 2R, whereas total energy is minus ZE square by 2R. Only sign difference is there. So if ZE square by 2R cancel, this is 1, this is minus 1. ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గివెన్ ఆర్బిట్లో కడితే సరిపోతుంది. ఫార్ములా ఏంటి సార్? minus 13.6 into Z square by N square. చాలామంది పిల్లలు ఎక్కడ తప్పు చేశారో చూపిస్తాను, వినండి. వాళ్ళు చూడు ఎలా రాస్తున్నారు. సార్ హీలియం ప్లస్ ఇచ్చాడు సార్, కాబట్టి Z is 2 సార్. అబ్సల్యూట్లీ హీలియం ప్లస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి Z 2నే. మరి ఎన్ ఎంతరా? ఇదిగో సార్ సెకండ్ అన్నాడు కదా, సెకండ్ సార్ ఎన్ వాల్యూ. రాంగ్ నాన్న, ఎన్ వాల్యూ 2 కాదు. అదేమి సార్? సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అట అది. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సార్ వాడు చూడు ఎంత బాగా చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రా, ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 నాన్న, ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 రా. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దట్. ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 నాన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉందిరా, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. ఐ రైట్ నాన్న? గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇది. మరి దీనికి ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏది సార్? ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే, అరే ఎలక్ట్రాన్కి ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట సార్. మరి సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏది సార్? సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట సార్. థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సార్, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఫోర్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే అర్థం అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాడి క్వశ్చన్లో మనల్ని అడిగింది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. మరి సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంతరా? 3. అర్థమవుతుందనన్నా? అంటే ఇదేమో మైనస్ 13.6 రానన్నా. ఓకేనా? వాడు ఏమన్నాడు రా ఇక్కడ? హీలియం ప్లస్ అన్నాడు కదా. చూడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ హీలియం ప్లస్కి కదా. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ హీలియం ప్లస్ కంటే జెడ్ వాల్యూ 2 స్క్వేర్ రా. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సార్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఎన్ 3 నాన్న, అంటే 3 స్క్వేర్ రా. అంటే మైనస్ 13.6 ఇంటూ 4/9 రా. 4/9 అంటే మైనస్ 6.04 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రా. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ సైన్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ సైన్. సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇదే మ్యాగ్నిట్యూడ్, అదే వాల్యూ,
కానీ కైనటిక్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ సైన్లో ఉండదు, పాజిటివ్ సైన్లో ఉంటుంది. అంటే 6.04 పాజిటివ్ సైన్ అనమాట. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇదిగోరా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ హీలియం ప్లస్ పాజిటివ్లో చెప్పాలి, ఓకేనా. ప్లస్ 6.04 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ స్టూడెంట్స్, ప్లస్ 6.04 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇది క్లియర్ నాన్న? మరి ఫోర్త్ వన్ ఏంటి సార్? డి ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆఫ్ Li+2. ఇది డైరెక్ట్ ఎరా. ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ Li+2 టోటల్ ఎనర్జీ, ఓకేనా. డి కదా ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఓకేనా. హీలియం+2 అంటే నాట్ హీలియం+2, ఐఎమ్ సారీ Li+2 ఐఎమ్ సారీ. సో లిథియం మీన్స్ atomic number 3 square. First energy level means 1 square, means 13.6 into 9, I think it is 4 here, 5 here. Students, am I right, Nana? 2732. Students, am I right? Okay, so this is, I think 9 means 12, means 122.4 electron volts, dear students. Just look at 122.4 electron volts with a negative sign. So this is option 2, ఓకేనా. అవి కింద మ్యాచింగ్స్లో ఉంటాయి రానన్న. ఆ మ్యాచింగ్స్ని బట్టి మనం దేని ఆన్సర్ ఎంతో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, ఓకేనా. నేను ఇందాక 112 రాశాను, ఇది 112 కాదు రానన్న, -122, ఓకేనా. -122 4 5 27 32 ఎస్ నాన్న, -122, ఓకేనా పిల్లలు. సో ఆ రకంగా ఈ ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో, నాట్ మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తారు. అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ ఎందుకైంది? 4 బిట్స్గా ఆన్సర్ చేయాలి నువ్వు 1 మినిట్లో, అర్థమవుతుందా. ఫార్ములాస్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటే కానీ మనం ఆన్సర్ చేయలేము వీటికి. సో కాబట్టి ఈ ఒక్క బిట్ చేస్తే మనకి ఎనర్జీ మీద ఉన్న అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోతాయి, ఓకేనా. అందువల్ల వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, జాగ్రత్తగా. స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి మళ్ళీ. వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఎల్ షెల్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ atom? జస్ట్ లుక్ ఎట్ దట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ నువ్వు నాకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి, కైనటిక్ ఎనర్జీకి, టోటల్ ఎనర్జీకి రేషియో చెప్పు. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 అనుకోరా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? -2 అనమాట. మరి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? 1. ఇదే రేషియో నువ్వు లాస్ట్ వీడియోలో కట్టింది చూడు. ఒకవేళ నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను ఫార్ములాస్తో సహా రాస్తాను. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా సార్ నా వీడియోలో చూడన్న, -Ze²/r. కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా సార్ +Ze²/2r. టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా సార్ -Ze²/2r. పిల్లలు, am I right? అంటే Ze²/r క్యాన్సిల్ అయితే -1:1/2 -1/2. మల్టిప్లైడ్ విత్ 2 అయితే రానన్న -2:1:1. ఇదే రేషియో. అస్తమాను మనం దీన్ని ఇంకా ప్రతిసారి ఆబ్జెక్టివ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రేషియోస్ అన్ని అక్కడికి వెళ్ళి కుస్తీ పట్టకూడదు. ఇవన్నీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి మనకి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనటిక్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి, సరేనా. ఇప్పుడు ఇందుకే మనకి ఇచ్చింది వాడు ఎల్ షెల్ అన్న. కే షెల్, ఎల్ షెల్, ఎం షెల్, ఎన్ షెల్ ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఇందులో ఎల్ షెల్ అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట, అవునా. ఇప్పుడు దీనికి టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాం. -13.6 into Z²/n², అంటే -13.6 into వాడు అడిగింది హైడ్రోజన్ యాటమ్కి, అంటే Z వాల్యూ 1. ఎల్ షెల్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? ఎల్ షెల్ అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్, అంటే 2², అంటే -13.6/4 అంటే ఎంత సార్? -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. టోటల్ ఎనర్జీ పిల్లలు, టోటల్ ఎనర్జీ -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. మరి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? అరే రేషియో చూడు, కైనటిక్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సైనే డిఫరెన్స్. ఇది -3.4 అంటే మరి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? +3.4 అంతే. మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? రే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ కన్నా ఎప్పుడు డబుల్, సైన్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది.
అంటే టోటల్ ఎనర్జీ -3.4 అనుకోరా, డబుల్ కదా నన్న, డబుల్ కదరా. అంటే ఎంత అయిందిరా పిల్లలు, 6.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అర్థమైందా నాన్న? సో ఈ రకంగా మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి, టోటల్ ఎనర్జీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ చూసి టోటల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫార్ములా ద్వారా ఏనన్నా దాని నుంచి మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి డియర్ స్టూడెంట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. సెకండ్, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, నేనే ఆన్సర్ చెప్తాను. క్వశ్చన్ ఒకసారి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు, మనం ఏం ఆన్సర్ చేయాలి అన్నది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు కాస్త టైం ఇస్తాను, ఒకవేళ మీరు ఏమైనా చేయగలరేమో కాస్త టైం ఇస్తాను. ఏమన్నాడు చూడండి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అడుగుతున్నాడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో. ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాడో చూడు నాన్న, ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాడో చూడు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంట పిల్లలు. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ రా ఏనన్నా, ఇది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ రా. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఊరికి ఆబ్జెక్టివ్ అవ్వవి. సో ఇదేమో సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ రా పిల్లలు, ఇదేమో థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ రా పిల్లలు, ఇదేమో ఫోర్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ రా ఏనన్నా. గుర్తుందా మీకు ఇది? ఓకేనా. సో పైకి వెళ్ళేసరికి ఆ బిట్ తగ్గుతుందని కూడా చెప్పాను నేను, ఓకేనా. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ తగ్గుతుందని చెప్పాను, ఆ వీడియోలో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. సార్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్ పిల్లలు, -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనుకుందాం, అంతేనా. ఎందుకంటే ఫార్ములా వచ్చేసి -13.6 ఇంటూ Z²/n². కానీ హైడ్రోజన్ ఆటం అన్నాడు కాబట్టి వాడు, డియర్ స్టూడెంట్స్, హైడ్రోజన్ ఆటం అన్నాడు కాబట్టి Z1 అయిపోతుంది. ఇంకా 13.6/1², ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కాబట్టి 13.6, 13.6/2² అంటే ఎంతరా, -3.4, 13.6/3² -1.5. ఈ రకంగా నేను నిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పా చూడు నీకు వాల్యూస్. ఇప్పుడు వాడు నన్ను ఏం అడిగాడంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇదిగో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవ్వడానికి ఎంత ఎనర్జీ నువ్వు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అనమాట. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనకూడదు, మనం దీన్ని ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అనాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి జంప్ అవ్వాలంటే నువ్వేగా దానికి ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఎలా ఇస్తాను సార్ నేను? ఐదర్ బై హీటింగ్ ఆర్ బై గివెన్ కరెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవుతుంది. ఎంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలి సార్? అరే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఈ రెండిటికి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత ఎనర్జీ నువ్వు ఇవ్వాలి. ఈ రెండింటికి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత రానన్నా 10.2 సార్, అంటే 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే, ఓకే సార్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇస్తాను, కానీ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ని నేను ప్లస్లో చూపించాలా మైనస్లో చూపించాలా సార్? ఇది క్వశ్చన్. అరే ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవ్వడానికి ఇవ్వాల్సిన ఎనర్జీ మనమే ఇవ్వాలి, దానికి ఎనర్జీ మనమే ఇవ్వాలంటే అది ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూనే డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత సార్? ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్కి, కాబట్టి 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనమాట. సార్ సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్ పిల్లలు? సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సార్? సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి జంప్ అవ్వాలి, థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి జంప్ అవ్వాలి. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దట్. అంటే ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట, ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్. ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత సార్? 13.6లోంచి నువ్వు 1.5 తీస్తే చాలరా నాన్న, అంటే 12.1 పాజిటివ్. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఏమో 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఏమో 12.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఫస్ట్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత, సెకండ్ ఎగ్జైటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత, మనం ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా కేర్ఫుల్గా మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి డియర్ స్టూడెంట్స్.
ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ చూపిస్తున్నా. The kinetic energy of electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is, if A naught is a Bohr radius. This is the question. Okay, so once again I just write on the paper. Students, this question 2012 JEE mains question. Okay, na 2012. Students, while we coming to the answer of this question, he's asking about kinetic energy. Keep in mind how electron continuously revolving around the nucleus without any deviations are. Two forces are responsible. The one is centrifugal force m square by r, and another one is strong Coulombic attraction force z square by r square. Both are negative sign, I think it is. Manam derivation lo chusam. So this is mv square and this is z square by r, because r cancel. The question is about kinetic energy. Keep in mind, kinetic energy means what, sir? Kinetic energy means of mv square. Dear students, of mv square, am I right? Students, we use simple method. Okay, na? We use simple method for the solution of this previous problem, JEE mains. We know angular momentum of electron, mvr is equal to n into h by 2 pi. Angular momentum of electron. The thing is about kinetic energy of electron in second Bohr orbit. Please observe this one, second Bohr orbit. Second Bohr orbit means n is 2. Okay, means mvr is equal to 2 into h by 2 pi. n 2 kada second Bohr orbit ante 2 cancel. Students, mvr is equal to h by pi. So we are ready to calculate mv here, h by pi into r. But we derive an expression of mv square. Keep in mind, because we are ready to calculate kinetic energy. So we just square on both sides. Square on both sides. So m square v square is equal to h square pi square r square. So ఒక m ని మాత్రమే ఇక్కడ రాస్తాను. రెండొక m ఏం చేద్దాం సార్? ఈక్వేషన్ కి ఈ పక్కన తీసుకొద్దాం రెండొక m ని. సో పై స్క్వేర్ m r స్క్వేర్, మళ్ళీ m వస్తే m స్క్వేరే కదా. మనకు కావాల్సింది హాఫ్ mv స్క్వేర్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ రాస్తాను, అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా హాఫ్ రాస్తాను. అంటే ఓవరాల్గా కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు నా ఎక్స్ప్రెషన్ h స్క్వేర్ బై 2 పై స్క్వేర్ m r స్క్వేర్, రేడియస్ స్క్వేర్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ h స్క్వేర్ బై 2 పై స్క్వేర్ m r స్క్వేర్ అంటే ఏంటి సార్? Dear students, 0.529 into n square by z whole square. R square kada. Okay na? So this is h square, students. This is 2 pi square m. Bohr radius. Bohr radius means 0.529. Bohr radius is already given a naught. And 0.529 is nothing but a naught. So this is a naught into, once again, second Bohr orbit. Second Bohr orbit means 2 square. Z means hydrogen atom 1. And again whole square. Are you got it? Means students, h square by 2 pi square m, a naught square 4 square 16. Means students, h square by 2 into 16 32 pi square m a naught square. This is kinetic energy. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్స్ పిల్లలు మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారంటే ఈ ఆర్ స్క్వేర్ని మీరు కన్సిడర్ చేయరు, స్క్వేర్ని కన్సిడర్ చేయరు, అప్పుడు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ప్రతి చోట కూడా ఈ స్క్వేర్ మనతో పాటు ఫాలో అవ్వాలి. బోర్ రేడియస్ అంటే 0.529 అనమాట. ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అందువల్లే దాని వాడు ఏ నాట్ అన్నాడు. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అది. ఏ నాట్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్ అనమాట. ఎన్ స్క్వేర్ ఎలా సార్? సెకండ్ బోర్ ఆర్బిట్ కదా, 2 స్క్వేర్. జెడ్ ఎంత సార్? ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చాడు కదా, హైడ్రోజన్ యాటమ్ అని. ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చాడు చూడు, హైడ్రోజన్ యాటమ్ అని. మరి జెడ్ 1 కదా. సో ఆ రకంగా ఆన్సర్ చేస్తే మనకి h స్క్వేర్ బై 32 పై స్క్వేర్ m a నాట్ స్క్వేర్ వస్తుంది.
సో ఈ రకంగా మనం ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎనర్జీకి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఈ రకంగా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ మెయిన్స్ అండ్ నీట్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? అండ్ మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను వెలాసిటీ, టైం పీరియడ్, నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ మేడ్ బై ఎలక్ట్రాన్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, వీటన్నిటికీ సంబంధించి డెరివేషన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు ఒకసారి నోట్స్లో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. మీ దగ్గర ఇంకా ఏమన్నా బుక్స్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. పిల్లలు ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ నాన్న. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. బాయ్.